Praise you, Lord, I praise you. Oh, I praise you. Yes, I praise you. How I praise you, my precious Lord. I love you, Lord, I love you. Oh, I love you. Yes, I love you, Lord, I love you, my lovely Lord. You are worthy, Lord, you're worthy. So you're worthy, so worthy. Oh, you're worthy, most holy Lord. Oh, the heavens and the earth, oh, they all shout and proclaim. Oh, there's none like you, Almighty God. Oh, the trees of the fields, they clap and rejoice. Oh, they sing to you, Almighty God. Oh, they bow their knees before you. Oh, they bow their knees before you. Oh, they bow their knees and worship you, Lord. Okay, let's turn our Bibles to Psalm chapter 50, verse 15. சங்கீதம் 50ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தை பார்ப்போம். Psalm chapter 50, verse 15. சங்கீதம் 50 வசனம் 15. Now, this was the word that the Lord gave me. இந்த வசனத்தை தேவன் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார். The topic of tonight's message is going to be when all human help fails. இந்த வசனத்தை தேவன் கொடுத்திருந்தாலும் இந்த நாளின் பகுதியின் தலைப்பு என்னவென்றால் மனுஷருடைய உதவிகள் நம்மை கைவிட்டாலும் கர்த்தர் எப்படி நமக்கு உதவுகிறார் என்பதை பார்க்க போகிறோம். When all human help fail. மனுஷனுடைய ஆதரவுகள் நமக்கு இல்லாமல் போனாலும் From every angle, human help, when it fails, what's going to happen to us? எல்லா பக்கத்திலும் மனுஷனுடைய ஆதரவு நம்மை விட்டு நீங்கினால் நம்ம என்ன நடக்க போகிறது என்று பார்க்க போகிறோம். Let's read Psalm 50, verse 15. சங்கீதம் 50ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம் பார்ப்போம். And call upon me in the day of trouble. I will deliver thee, and thou shalt glorify me. ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு, நான் உன்னை விடுவிப்பேன், நீ என்னை மகிமைப்படுத்துவாய். And call upon me in the day of trouble. I will deliver thee, and thou shalt glorify me. ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு, நான் உன்னை விடுவிப்பேன், நீ என்னை மகிமைப்படுத்துவாய். Let's read one more verse also. We'll keep this as a key verse, but we're going to read one more verse. இந்த வார்த்தையை நீங்கள் கவனமாக வைத்துக்கொண்டு நம்ம இன்னொரு வசனத்தையும் நம்ம பார்ப்போம். Let's read Psalm 46, verse 1. சங்கீதம் 46 வசனம் 1 பார்ப்போம். And then we'll read verse 2 also. இரண்டாவது வசனத்தையும் படிப்போம். God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. சங்கீதம் 46 வசனம் 1-2. தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் பலனும் ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமான துணையுமானவர். ஆகையால் பூமி நிலை மாறினாலும் மலைகள் நடுசமுத்திரத்தில் சாய்ந்து போனாலும். And verse 3, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. Selah. மூன்றாம் வசனம், அதன் ஜலங்கள் கொந்தளித்து பொங்கி அதன் பெருக்கினால் பர்வதங்கள் அதிர்ந்தாலும் நாம் பயப்படும். Let's read verse 4 also. This is a very good chapter, very important chapter, and this relates to what we're going to see tonight. நாம் பார்க்க போற இந்த பகுதிக்கு இது ஒத்ததான அதிகாரம். நான்காவது வசனத்தையும் பார்ப்போம். There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy places of the tabernacle of the Most High. ஒரு நதி உண்டு, அது நீர்க்கால்கள் தேவனுடைய நகரத்தையும் உன்னதமானவர் வாசம் பண்ணும் பரிசுத்த ஸ்தலத்தையும் சந்தோஷிப்பிக்கும். God is in the midst of her, she shall not be moved. ஐந்தாவது வசனம், தேவன் அதன் நடுவில் இருக்கிறார், அது அசையாது. God shall help her, and that right early. அதிகாலையிலே தேவன் அதுக்கு சகாயம் பண்ணுவார். Now I like this verse a lot. God has spoken to me many times through this verse, and I like it in English because it says God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her, and that right early. Now you can apply to either gender, but God has used this to strengthen me many times. இந்த அதிகாரம் எனக்கு மிக பிடித்த அதிகாரம். நான் பிரச்சனைகள் நிறைந்த நேரத்திலும் இந்த அதிகாரத்தை நான் படிக்கும் பொழுது இந்த வார்த்தைகள் என்னோட பேசுகிறதாக இருந்து இந்த வசனங்கள் என்னை தைரியப்படுத்துவதாக இருந்தது. தேவன் அதில் நடுவில் இருக்கிறார், அது அசையாது. அதிகாலையில தேவன் அதுக்கு சகாயம் பண்ணுவார் என்று பார்க்கிறோம். Yeah, and in English it says God is in the midst of her.
வேதத்திலே அவளின் நடுவிலே தேவன் இருக்கிறார் என்று ஆங்கிலத்திலே And குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. it says, she shall not be moved. அவள் அசைக்கப்பட முடியாது என்று ஆங்கில வேதாகமத்திலே போடப்பட்டிருக்கிறது. God shall help her in that right early. அதிகாலையிலே தேவன் அவளுக்கு உதவி செய்வார் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. So, this verse is such an important verse which says, no matter what happens in your life, whatever happens all around you, the mountains may come crumbling down, the sea may start roaring, whatever happens, the Lord says that He is a very present help in time of trouble. இந்த வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம், என்ன பிரச்சனைகள் வந்தாலும், என்ன போராட்டங்கள் வந்தாலும், மலைகள் நடுசமத்திலே சாய்ந்து போகிறதாக இருந்தாலும், ஜலங்கள் கொந்தளிக்கத்தக்கதாக இருந்தாலும், தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்று போடப்பட்டுள்ளது. And the Lord says, when He helps us just in time. இந்த வசனத்திலே பார்க்கிறோம், சரியான நேரத்திலே தேவன் வந்து நமக்கு உதவி செய்வார். And the Lord says, even if the mountain falls, even everything gets displaced, He says, you and I will not be moved. We won't get displaced because our trust is in the Lord. இந்த வசனத்திலே போடப்பட்டிருக்கு, மலைகள் நடுசமத்தில் சாய்ந்தாலும் ஜலங்கள் கொந்தளிச்சு பொங்கினாலும் தேவன் நம்மோடு இருப்பதனால், நமக்குள்ளாக நம்ம மத்தியிலே இருப்பதனால் நாம் அசைக்கப்பட முடியாது என்று போடப்பட்டுள்ளது. Even if an earthquake comes, even if tsunami hits, you know what? பூமி அதிர்ச்சி வந்தாலும் சுனாமி வந்தாலும் You and I will not be moved if we lean on that rock, Jesus நீங்களும் Christ. நாங்களும் அசைக்கப்பட முடியாது, ஏனென்றால் தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார். So let's read Psalm 50 verse 15. சங்கீதம் 50ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம் பார்ப்போம். Psalm 50 verse 15. சங்கீதம் 50 வசனம் 15. Call upon me in the day of trouble, I will deliver thee, and thou shalt glorify me. ஆபத்து காலத்திலே என்னை நோக்கி கூப்பிடு, நான் உன்னை விடுவிப்பேன், நீ என்னை மகிமைப்படுத்துவாய். Call upon me in the day of trouble, and I will deliver thee, and thou shalt glorify me. ஆபத்து காலத்திலே என்னை நோக்கி கூப்பிடு, நான் உன்னை விடுவிப்பேன், நீ என்னை மகிமைப்படுத்துவாய். Now we have all gone through many troubling times in our lives. எல்லாருமே நம்ம எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலுமே போராட்ட பிரச்சனைகள் ஊடாக நம்ம கடந்து வந்திருக்கிறோம். Nobody can say I never had trouble in my life. யாருமே சொல்ல முடியாது எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை என்று. From the rich person to the poorest person, ஏழை everyone has trouble. மனிதனிலிருந்தும் பணக்காரனிலிருந்தும் எல்லாருக்கும் போராட்டங்கள் பிரச்சனைகள் உண்டு. They have different kinds of troubles, but we all face trouble. பணக்காரருக்கும் ஏழைகளுக்கும் வித்தியாசமான போராட்டங்கள் பிரச்சனைகள் உண்டு, ஆனால் எல்லாருக்கும் பிரச்சனைகள் உண்டு. But what is the Lord speaking to us tonight, to you and me as the children of God? இந்த மாலை வேளையிலே தேவன் என்னத்தை குறித்து பேச விரும்புகிறார் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய உங்களுக்கும் எங்களுக்கும்? The Lord says, no matter what you go through, when you call on the Lord Jesus Christ, He says He will answer you immediately. தேவன் சொல்கிறார், எந்த பிரச்சனை ஊடாக நீ கடந்து வந்தாலும் நீ கவலைப்பட வேண்டாம், என்னை நோக்கி கூப்பிடு, நான் உன்னை விடுவிப்பேன் என்று சொல்கிறார். And He is not just going to say, okay, I'm coming, I'm coming, I'm coming, I'm coming, I'm coming. நான் வருகிறேன் 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 என்று அவர் சொல்லுகிறதில்லை. He doesn't say, I will help you. நான் உனக்கு உதவி செய்கிறேன். Jesus really helps us. தேவன் வந்து நமக்கு அந்த பிரச்சனையிலிருந்து நிரந்தர விடுதலை தருவார். The Lord is the Lord God who comes to a very situation, troubling situation, and He lifts us out of the trouble. தேவனாகிய கர்த்தர் அந்த பிரச்சனையின் மத்தியிலே வந்து அந்த பிரச்சனையில் இருந்து நமக்கு ஒரு விடுதலை தருகிற தேவனாய் இருக்கிறார். So we're going to see 3 Bible characters in the Bible. இந்த மாலை வேளையிலே 3 வேதாகமத்திலிருந்து 3 பகுதிகளை நாம் பார்க்க போகிறோம். 3 passages we're going to see. வேதாகமத்திலிருந்து 3 பகுதிகளை நாம் பார்க்க போகிறோம். And we're going to see how the Lord answered His people. அந்த பகுதிகளை நான் பார்க்க போறது முக்கியமானது என்றால் அவர்களுடைய கூப்பிடுதலுக்கு தேவன் எப்படி செவிசாய்த்தார் என்று பார்க்க போகிறோம். No matter how difficult the circumstance looked, God always helped. சூழ்நிலைகள் பயங்கர கொடுமையாக இருந்தாலும் அவர்கள் தேவனை நோக்கி கூப்பிடும் பொழுது எப்படி தப்புவித்தார் என்பதை பார்க்க போகிறோம். Now this is not like something like, okay, I have some problem and God helped me through some situation. எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருந்தது, தேவனை நான் கூப்பிட்டேன், இதிலிருந்து எனக்கு விடுவித்தார் என்று சாதாரணமாக பிரச்சனையாக நாம் கருத முடியாது இந்த பிரச்சனைகளை. The title of tonight's message is When All Human Help Fails. இந்த பிரசங்கத்தின் தலைப்பே மனுஷனுடைய இந்த நம்முடைய பிரச்சனைகளில் மனுஷனுடைய உதவிகள் நம்மளை விட்டு போகும் பொழுது. That means when you feel
that nobody is there to help me, நம்முடைய பிரச்சனைகளிலே யாருமே மனிதனுடைய உதவி நாம் எதிர்பார்க்கிற அளவுக்கு நமக்கு உதவி செய்ய முடியாம போய்விடும். cry out to the Lord and Jesus will help you. தேவனை நோக்கி நாம் அபயமிடும் பொழுது தேவன் நமக்கு உதவி செய்வார். And the situation will be such a difficult situation that nobody else other than God can help us. நம்முடைய பிரச்சனை மனிதர் யாருமே உதவிக்கு வந்து நம்மளை தப்புவிக்க முடியாத ஒரு நெருக்கடியான பிரச்சனை. அப்பொழுது நாம் தேவனை நோக்கி கூப்பிடும் பொழுது தேவன் வந்து நமக்கு உதவி செய்வார். Now think about in your own lives the circumstances that you went through when you really knew that no one other than God could have helped you. உங்களுக்கு ஏற்பட்ட பிரச்சனையை நீங்க யோசித்து பாருங்கள். அந்த விதமான பிரச்சனைகளிலே மனிதர் யாருமே எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண உதவி செய்ய முடியவில்லை. ஆனால் தேவன் வந்து உதவி செய்தார் என்பதை நீங்க உணர்வீர்கள். So as we're going to read these scripture portions, may the Spirit of the Lord open your heart and your eyes and cause you to relate that to your own self and apply it. இந்த பகுதியை நாம் படிக்கும் பொழுது தேவன் உண்மையாகவே உங்களோடு பேசுவதை உங்களுக்கு உதவி செய்வதை நீங்கள் உணர்ந்து அதை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். So let's turn to 2 Chronicles chapter 18. 2 நாளாகமம் 18ஆம் அதிகாரம். Chapter 18. 2 நாளாகமம் 18ஆம் அதிகாரம். And let's read verse 1. வசனம் 1 படிப்போம். Now Jehoshaphat had riches and honor in abundance. யோசபாத்துக்கு மிகுந்த ஐஸ்வர்யமும் கனமும் உண்டாயிருந்தது. Jehoshaphat had riches and honor in abundance. யோசபாத்துக்கு மிகுந்த ஐஸ்வர்யமும் கனமும் உண்டாயிருந்தது. And joined affinity with Ahab. Same verse. யோசபாத்துக்கு மிகுந்த ஐஸ்வர்யமும் கனமும் உண்டாயிருந்தது. அவன் ஆகாபோடே சம்பந்தம் கலந்து. So now Jehoshaphat had everything. Basically he had riches and honor. அவனுக்கு மிகுந்த ஐஸ்வர்யமும் இருந்தது, மிகுந்த கனமும் இருந்தது. Now this is something that all the people in the world will envy. When people look at somebody with riches and honor, they'll feel jealous about them. யோசபாத்தை போலவே உலகத்திலே பெரிய பணக்காராயும் மிக கனம் பொருந்தவர்களாக இருந்தால் மற்றவர்கள் அவர்களை பார்க்கும் பொழுது பொறாமை ஏற்படும். So he basically had everything that people could have. உலக பிரகாரமா இருக்கிறது போல யோசபாத்துக்கு அந்த நாளிலே ஐஸ்வர்யமும் கனமும் இருந்தது. And he is a man who trusted the Lord, who loved the Lord, and the Lord blessed him. ஆனால் யோசபாத் கர்த்தரை நேசித்து கர்த்தரை கனம் பண்ணி கர்த்தருக்கு செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் செய்தான். So those riches and honor came from the Lord. அதனால் அது நிமித்தமாக அவன் கர்த்தருக்குரிய காரியங்களிலே மிகவும் கவனமாயிருந்து கனப்பட நிமித்தமாய் அவனுக்கு ஐஸ்வர்யமும் கனமும் ஏற்பட்டது. It says in the Bible that the fear of the Lord will bring riches, honor, and life. நாம் வேதத்திலே பார்க்கிறோம் கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயமானது ஞானத்தையும் கனமும் ஐஸ்வர்யமும் உண்டாக்கும் என்று. So this riches and honor for Jehoshaphat came from the Lord. இந்த விதமான ஐஸ்வர்யமும் கனமும் யோசபாத்துக்கு தேவனிடத்திலிருந்து வந்தது. Now let's read verse 31. 2 நாளாகமம் 18ஆம் அதிகாரம் 31ஆம் வசனத்தை பார்ப்போம். You can read this chapter later. இந்த அதிகாரத்தை நீங்கள் நேரம் இருக்கும் பொழுது நிதானமாக கவனித்து வாசியுங்கள். I will just summarize it. நான் குறிப்பிட்ட வசனத்தை சொல்கிறேன். What is happening is Jehoshaphat made friendship with Ahab and he went to help Ahab in his battle. ஆகாபோடு அவன் சம்பந்தம் கலந்து அதற்கு பிறகு அவனோடு யுத்தத்திற்கும் அவனோட போகிறான். அதை குறித்து தான் இந்த சம்பவம். So what is happening is Ahab is not a godly person. He is joining with Ahab and he is going to this war. ஆகாப் தேவனுக்கு விரோதமான காரியங்களாம் செய்தவன். ஆனால் இந்த யோசபாத் தேவனுக்கு பயந்தவன். ஆனால் அவன் ஆகாபோடு சம்பந்தம் கலந்து யுத்தத்துக்கு கூட போகிறான். Even when he had to go for the battle, he is actually telling Ahab that we need to ask God if we should go for the battle. அவன் ஆகாப் இவனை யுத்தத்துக்கு கூப்பிடும் பொழுது அவன் சொல்கிறான் நாம் யுத்தத்துக்கு போவதற்கு முன்பாக தேவனிடத்தில் போய் சென்று அவருடைய சித்தத்தை கலந்து ஆலோசிப்போம் என்று அவன் சொல்கிறான். Even though he loved God, at this point he compromised because he wanted to please Ahab. அவன் கர்த்தருக்கு பயந்தவனாய் இருந்த போதும் ஆகாபை பிரியப்படுத்த திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த யுத்தத்துக்கு செல்கிறான். Now the Holy Spirit is talking to you this night. If you want to please God and if you want to be safe, don't try to please men all the time.
இந்த அதிகாரத்தில் நம்ம பார்க்கும் என்றால் தேவனுக்கு பிரியமான செய்ய விரும்புகிறவர்கள் தேவனுக்கு பிரியமானது மட்டுமே செய்ய வேண்டும். மனிதர்களை பிரியப்படுத்த நாம் சார்ந்து அவர்களை பிரியப்படுத்த சில காரியங்களை செய்யக்கூடாது. So when things go contrary to the will of God, that is the time where we draw the line and we back off. அவர்களுக்கு உதவி செய்ய போகும் பொழுது கர்த்தருக்கு விரோதமான கர்த்தருடைய சித்தத்துக்கு பிரியமில்லாத திட்டத்துக்கு பிரியமில்லாத காரியத்துக்கு போகும் பொழுது நாம் அந்த நேரத்தில் தானே அவர்களை விட்டு விலகி விட வேண்டும். So now Jehoshaphat, he went with Ahab and he is consulting if they need to go to war. யோசபாத் ஆகாபோட யுத்தத்துக்கு போகிற நேரத்திலே தேவனுடைய சித்தத்தை விசாரிக்க அவன் போகிறான். Now our focus is not on the war. The focus is not on whether Jehoshaphat did was right or not, whether Ahab was righteous or not. But our focus is going to be how the Lord delivered Jehoshaphat. இந்த பகுதியின் பார்க்க போனோமானால் ஆகாப் நல்லவனா கெட்டவனா என்பதல்ல, யோசபாத் ஏன் அவனோடு சென்றது அது தவறு, அதை குறித்து நாம் பார்க்க போறதில்லை. We can actually speak separate messages on those topics. அந்த காரியங்களை குறித்தெல்லாம் நாம் தனியாக மற்ற தலைப்பின்களை பேசலாம். But tonight what the Holy Spirit wants to speak to you and I is, இந்த இரவிலே தேவன் இந்த குறிப்பிட்ட தலைப்பிலே பேச விரும்புவது என்னவென்றால், when you call on the Lord will answer you and he will deliver you. பிரச்சனைகள் சூழ்ந்து நெருங்கி நிற்கும் பொழுது நீ தேவனை நோக்கி கூப்பிட்டால் அவர் என்னை விடுவிப்பார். And these circumstances are very unique circumstances where no human can help. இந்த சூழ்நிலை நாம் பார்க்கும் பொழுது அவனுக்கு மனுஷ உதவி செய்ய முடியாத ஒரு நெருக்கடி நேரத்திலே அவன் தேவனை நோக்கி கூப்பிடுகிறான். So now the story goes on like this. இந்த பகுதியிலே போற காரியங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது, because Jehoshaphat joined with Ahab and Ahab was against God, Ahab was going to get destroyed in the war. ஆகாபோடு இவன் சம்பந்தம் கலந்து அவனை திருப்திப்படுத்த இவன் யுத்தத்துக்கு செல்கிறான். அந்த நேரத்திலே அவன் பிரச்சனையை சந்திக்க வேண்டியதா இருக்கிறது. And Jehoshaphat, when he heard that Ahab is going to be destroyed in the war, Jehoshaphat continued going with Ahab. யோசபாத்துக்கு அவன் நன்றாக தெரிந்து விட்டது இந்த யுத்தத்திலே ஆகாப் மரித்து விடுவான், அவன் தோல்வி அடைந்து விடுவான் தெரிந்தும் அவனை திருப்திப்படுத்த கூடவே செல்கிறான். Now Ahab, on the contrary, he knew that he was going to get killed, so he is actually disguising himself with different clothes. அவன் ஆகாப்புக்கு தெரிந்து விட்டது இந்த யுத்தத்திலே நான் மரித்து விடுவேன் என்று சொல்லி, அதனால் அவன் பயந்து என்ன செய்கிறான், வேஷம் மாறி ராஜாவுடைய உடையை கலந்து சாதாரண ஒரு போர் வீரனை போல வேஷம் மாறி யுத்தத்துக்கு செல்கிறான். Jehoshaphat, he wears the king's royal clothes, and Ahab, he is wearing the plain ordinary clothes. யோசபாத் ராஜாவுடைய உடையை அணிந்து கொண்டு போகிறான். ஆகாப் தன்னை ராஜாவாக இருந்தால் தன்னை கொன்று விடுவார்களோ என்று அவன் பயந்து வேஷம் மாறி அவன் போகிறான் யுத்தத்துக்கு. Now we can see that no amount of money, no amount of honor, no amount of human chariots and horses could help Jehoshaphat at this particular point. இந்த பகுதியிலே யோசபாத்துக்கு நாம் பார்க்க போனால் அவனுக்கு இருந்த கனமோ அவனுக்கு இருந்த ஐஸ்வர்யமோ அவனுடைய யுத்த வீரர்களோ அவனை காப்பாற்ற முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில அவனை நெருங்கி வந்து விட்டது. So now when they are in the middle of the war, the people, the army of the Syrians, they think, okay, Jehoshaphat has the royal robe, so he must be the king, and they are going to kill him. அந்த யுத்தத்திலே சீரிய படைவர்கள் போர் வீரர்கள் எல்லாரும் யோசபாத் தான் உண்மையான ராஜா, அவன் ராஜ வசனம் அணிந்து கொண்டிருந்தனால் அவன் தான் ராஜா என்று சொல்லி அவனை நெருக்கி அவனை கொல்ல போகிறார்கள். So at this time we're going to read verse 32. அதை ஒத்த வசனம் 32ஆம் வசனத்தை பார்ப்போம். For it came to pass, let's read 31. 31ஆம் வசனத்திலிருந்து, and it came to pass when the captains of the chariots saw Jehoshaphat, they said, it is the king of Israel. Therefore they compassed about him to fight. But Jehoshaphat cried out, and the Lord helped him, and God moved them to depart from him. ஆதலால் ரதங்களின் தலைவர் யோசபாத்தை காண்கையில் இவன்தான் இஸ்ரவேலின் ராஜா என்று சொல்லி யுத்தம் பண்ண அவனை சூழ்ந்து கொண்டார்கள். அப்பொழுது யோசபாத் கூக்குரலிட்டான். கர்த்தர் அவனுக்கு அனுசாரியாய் இருந்தார். அவர்கள் அவனை விட்டு விலகும்படி தேவன் செய்தார்.
Now, this is a very difficult situation where no human can help. மனுஷர் யாருமே உதவி செய்ய முடியாத ஒரு நெருக்கடியான நேரம் இது. Jehoshaphat is realizing that he's about to be killed. யோசபாத்து தெரிந்து விட்டது, தான் ராஜா உடைய போனால் நம்மளை கொன்று விட போகிறார்கள் என்று அவன் சூழ்நிலை ஆகிவிட்டது. And he's seeing his enemies about to kill him. அவனை கொல்வதற்கு எல்லாரும் நெருங்கி வந்து விட்டார்கள். The wisest thing for somebody to do is cry out to the Lord. அந்த நேரத்திலே அவன் என்ன செய்தான் என்றால் தேவனை நோக்கி அவன் கூக்குரலிட ஆரம்பித்தான். He didn't turn around, look for his army captain. He didn't call 10 soldiers, try to push them in front. அவன் மற்ற படை வீரர்களை பார்த்து கூப்பிடுவதோ அல்லது அவர்களை தள்ளி விடுவதோ ஒன்றும் அவன் செய்யவில்லை. And you know the situation where he was, that he had no choice. He could not. He didn't have any time. He did not have anybody to help him. அந்த கொடுமையான சூழ்நிலையிலே அவனுக்கு ஒன்று தெரிந்து விட்டது, நம் மனுஷர் யாரும் நம்மை தப்புவிக்க முடியாது, நாம் தேவனை நோக்கி கூப்பிட வேண்டும் என்று சொல்லி அவன் கூக்குரலிட்டு அவன் தேவனிடத்தில் கூக்குரல் இடுகிறான். And God was faithful to deliver him. உடனே தேவன் அவனுக்கு அனுசாரியா இருந்து அவனை சத்துருக்கள் விலகும்படி தேவன் செய்தார். The Lord completely snatched him, his life, out of the hands of his enemies. அந்த சத்துருக்களின் கரங்களிலிருந்து தேவன் அவனுடைய ஜீவனை தப்புவிக்க செய்தார். Call unto him in the day of trouble and he will deliver you. ஆபத்து காலத்திலே கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுங்கள், அவர் உங்களுக்கு விடுதலை செய்வார். Now, can you think of a particular moment in your life where you thought you were going to die? சில நேரங்களிலே நாம் மரித்து விடுவோம் என்ற ஒரு சூழ்நிலை நமக்கு வருகிறது. At that point, your money cannot help. அந்த நேரத்தில் நம்முடைய பணம் நமக்கு உதவி செய்ய Your முடியாது, relatives cannot help. நம்முடைய உறவினர்கள் நமக்கு உதவி செய்ய முடியாது, Friends cannot help. நம்முடைய நண்பர்கள் நமக்கு உதவி செய்ய முடியாது, Your house cannot help. நம்முடைய வீடு நமக்கு உதவி செய்ய முடியாது, The possessions you have cannot help. நாம் வைத்திருக்கிற சொத்துக்கள் ஒன்றும் நமக்கு உதவி செய்ய முடியாது. Think how you cried out to the Lord and how the Lord helped you. எப்படி தேவனை நோக்கி கூப்பிட வேண்டும் என்ற நீங்கள் விளங்கிக் கொண்டு கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுங்கள். Are you being thankful to the Lord? தேவனிடத்தில் நன்றி உள்ளவர்களா இருக்கிறீர்களா? Or are you just receiving it from the Lord and then thank God at that particular moment and then forget about it? தேவன் செய்த நன்மையை அவர்கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு ஒரு நன்றி கூட சொல்லாமல் அதை மறந்து விடுகிறீர்களா? There is a very specific reason why God has written this in this book of the Bible. அதனால்தான் தேவன் இதை குறிப்பாக இதை எழுதி வைத்திருக்கிறார். God wanted us to know, to hear what he did for Jehoshaphat. தேவன் ஏனென்றால் யோசபாத்துக்கு தேவன் என்ன செய்தார், அவன் கூப்பிட்ட உடனே எப்படி அவனுக்கு உதவி செய்தார் என்பதை மற்றவர்கள் அறியும் பொருட்டே தேவன் இதை எழுதி Are வைத்திருக்கிறார். you sharing what God has done for you? உங்களுக்கு தேவன் என்ன உதவி செய்தார் என்று நீங்க மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறீர்களா? Your time of need, உங்களுடைய தேவையான நேரங்களிலே when you were desperate for help, துவண்டு ஒருவருடைய உதவி இல்லாமல் நாம் துவண்டு போகிற நேரத்திலே the Lord Jesus Christ came to your rescue. நீங்கள் அவரை நோக்கி கூப்பிடுகிறீர்கள், அவர் வந்து உங்களை விடுவிக்கிறார். And God is snatching you, literally snatching you out of the hands of death. சத்துருடைய கரத்திலிருந்து மரணத்திலிருந்து அந்த நேரத்திலே தேவன் உங்களை பறித்து விடுவிக்கிறார். How many times you should have been killed by an accident? எத்தனை நேரங்களிலே நாம் பயணத்திலே போகும் பொழுது நம் ஆபத்திலே மாட்டி மறிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது. How many times we should have been killed in the hospital? மருத்துவமனையிலே எத்தனை நேரங்களில் நாம் மறிக்க வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டது. How many times we should have been killed when we were working? வேலை நேரத்திலே எத்தனை நேரத்திலே நமக்கு மறிக்கும் தருவாய்கள் ஏற்பட்டிருக்கிறது. Are we forgetting what God has done for us? தேவன் நமக்கு செய்யற நன்மைகளை நாம் மறந்து விடுகிறோம். When we just panic and think there's nobody, God, nobody to help me, you helped me, and God helped you. ஆண்டவரே எங்களுக்கு உதவி செய்ய யாருமே இல்லை, எனக்கு உதவி செய்ய ஆண்டவரே நம்ம கதறுகிறோம், தேவன் உதவி செய்கிறார். Are you keeping that in front of your eyes? அதை நீங்கள் மற்றொரு சொல்லாமல் அப்படியே வைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா? Are you bringing that before you often, and are you thankful to the Lord? அதை மறுபடியும் நினைவுக்கு கொண்டு வந்து நீங்கள் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லுகிறீர்களா? Or are you just putting it in the back burner? நன்மைதானே, அது வந்துச்சு போச்சுன்னு அப்படியே நீங்க விட்டு விடுகிறீர்களா? May the Spirit of the Lord speak to you. ஆவியானவர் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். May the Lord help you to have a thankful heart toward the Lord Jesus Christ. தேவன் செய்கிற ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் உங்களுக்கு நன்றி உள்ள இருதயம் வேண்டும். Now, back to where we were. நாம் எப்படி இருந்தோம்? We're going to look at the verse again. மறுபடியும் இதுக்கு முன்பதாக பார்த்த வசனத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம். When Jehoshaphat cried out, the Lord rescued him. யோசபாத் தேவனை நோக்கி கூக்குரல் இடுகிறான், தேவன் அவனை சத்துருக்களை விட்டு விலகும்படி தேவன் செய்தார்.
So when you go through any circumstance where you feel there's no one to help me and no one can truly help you at that point, சில நேரங்களிலே நாம் நமக்கு ஏற்படுகிற சூழ்நிலை நாம் பார்க்க போகுமானால் யாருமே நமக்கு உதவி செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் நிர்பந்தமான நெருக்கடியான நேரத்தில் நாம் சந்திக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. when every human help will literally fail. உண்மையாகவே மனுஷனுடைய எல்லா காரியங்களும் நம்மை விட்டு நமக்கு உதவி செய்ய முடியாத ஒரு நேரமாக அது வந்துவிடும். When your loved one who want to help you are not able to help you. உங்களை அந்த நேரத்தில் நேசிக்கிறவர்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்ய விரும்புவார்கள், ஆனால் அவருடைய உதவி உங்களுக்கு செய்ய முடியாமல் போய்விடும். When you're in the middle of the traffic, when you feel you're about to crash, nobody can help you. நீங்கள் வாகனத்தில் போய்கொண்டு இருக்கும் பொழுது இது மற்ற வாகனம் இடித்துவிடும் போல பயந்து நம்ம நடுக்கும் பொழுதும் அந்த நேரத்தில் யாரும் நமக்கு உதவி செய்ய முடியாது. And all it took was screaming Jesus. ஒரே காரணம் செய்ய வேண்டுமென்றால் இயேசுவே எங்களை காப்பாற்றும் என்று நீங்கள் அபயமிட வேண்டும். And the Lord Jesus will snatch you out of the hands of death. தேவனாகிய கர்த்தர் அந்த பயங்கரமான விபத்திலிருந்து உங்களை தப்புவிக்க அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார். The Lord Jesus snatched Jehoshaphat's life out of the hands of death. யோசபாத்துடைய அவனுடைய ஆத்மாவை அவனுடைய ஜீவனை தேவனாகிய கர்த்தர் அவனை அன்றைய தினம் அவனை தப்புவித்தார். The Lord Jesus has snatched each one of our lives out of the hands of death many times in our lives. தேவனாகிய கர்த்தர் நம்முடைய ஒவ்வொரு வாழ்க்கையும் பார்க்குமானால் எத்தனையோ தரம் மரிப்பதற்கு போயிருந்த நம்மை தேவன் ஜீவன் தந்து நம்மை காப்பாற்றி இருக்கிறார். May we be ever thankful to the Lord. அதற்காக நாம் ஒவ்வொரு தடவை நினைக்கும் போதெல்லாம் நாம் நினைத்து கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும். When we go through a circumstance where human help fails, மனுஷனுடைய உதவிகள் நம்மை விட்டு விலகும் பொழுது, when we say I have tried through A, I have tried through B, I have tried through C, D, and none of them were able to help, look to the Lord. இவர்களை நோக்கி பார்த்தோம், மற்றவர்கள் நோக்கி பார்த்தோம், இன்னொருவரை நோக்கி பார்த்தோம், இன்னொருத்தர் விடுவிப்பார்கள் என்று உதவி செய்வார் என்று பார்த்தோம், யாரும் உதவி செய்ய முடியல. உதவி செய்ய முடியாத நேரத்திலே அந்த நேரத்தில் நீங்க தேவனை நோக்கி அபயமிடுங்கள். When all recommendations fail, மற்றவருடைய நமக்கு உதவி செய்யும் எண்ணத்திலே வருகிற எல்லா காரியங்களும், when all human financial support fails, பண உதவி செய்கிறேன் வருகிற அவர்களுடைய உதவிகளும், when all human love fails, மற்றவருடைய உலக பிரகாரமான கனிவான வார்த்தைகள், when all those fail, எல்லாம் அது தோல்வியாக நின்றுவிடும். when you feel like the ground that you're standing on is shaking, நாம் நிற்கிற அந்த பூமியே நம்மை விட்டு விலகுவது போல, அது அப்படியே ஆடுவது போல, இது உலகமா என்று நமக்கு ஒரு நிலைமை நமக்கு வந்துவிடும். on Christ the solid rock I stand. நாம் நிற்கும் பாறை கிறிஸ்துதான், வேறஸ்தி பாரம் மணல்தான் என்று நீங்கள் உறுதியாக சொல்லுங்கள். And that can never be shaken. அப்படி நீங்கள் அறிக்கையிடும் பொழுது ஒருபோதும் நீங்கள் அசைக்கப்படுவதில்லை. For prayer, please contact us at prayer@elbethelinterntionalministries.org. That's prayer@elbethelinterntionalministries.org. Or you may phone us at 001-845-360-0534. Once again, 001-845-360-0534. You may write us at El Bethel International Ministries, P.O. Box 966, Goshen, New York 10924, USA. On the web, please visit us at www.elbethelinternationalministries.org.